нашри навбатии барномаи хабарии радиои озодиро мустақиман пешниҳоди шумо месозем. имрӯз 25 сентябр аст ва ман Шаълои Гулхоҷа ахбору гузоришҳои муҳимро муаррифӣ мекунам. Сархати баъзе аз мавзӯъҳои барнома. ҳаҷи имсола ба поён расид. имрӯз гурӯҳи охирини ҳоҷиёни тоҷикистонӣ аз зиёрати Арабистони Саудӣ ба ватан баргаштанд. барои 430 000 муҳоҷире ки аз вилояти роҳинҷаи Миянмар ба Бангладеш фирор кардаанд, мубориза барои ҳаёту мамот шурӯъ шудааст. мо тӯли 15 рӯз пои пиёда аз Миянмар ба Бангладеш расидем. дар ин давра писарам ғизои кофӣ надошт, шамол хӯрд ва бо мушкилиҳо мувоҷеҳ шуд. ва тифле ки дар ҳоҷатхона 8 моҳи пеш ба дунё омада буд фафтид. дар ҳамин ҳол мақомоти тоҷик ва созмонҳои байналмилалӣ роҳҳои беҳтар намудани солимии модару кӯдакро баҳс мекунанд. имрӯз гурӯҳи охирини ҳоҷиёни тоҷик баъд аз зиёрати Каъба ба ватан баргаштанд. ҳаҷ барои ҳар мусалмон ҳадди ақал як бор дар зиндагиаш дар сурати доштани қудрат ва тавоноӣ фарз шудааст. дар Тоҷикистон солҳои охир хоҳишмандони зиёрати ҳаҷ афзоиш ёфт, аммо тибқи қарори 2 соли пеши мақомоти тоҷик танҳо нафарони аз 40 сола боло ҳаққи сафар ба Маккаву Мадина барои анҷоми фаризаи диниро доранд. ҳамкорони мо ҷараёни истиқболи ҳоҷиёнро ба навор гирифтанд. шумори зиёди аскарон анбӯҳи пешвозгирандагонро аз даромадгоҳи фурудгоҳ дар як фосила нигаҳ медорад. ин нишонаи аввали маросими пешвози ҳоҷиён дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбест ки зери нурҳои тафсони офтоб барои мардум нороҳаткунанда ба чашм мерасид. нигоҳҳои мардум ки бар асоси эътиқодашон пазироии ҳоҷӣ савоби бузург дониста мешавад, ба даромадгоҳи махсус барои зоирони хонаи худо ҷудо шуда духта шудааст ва савоби зиёрати ҳоҷиро гармии рӯз халалдор намекард. ин охирон ҳайати зоирони тоҷик аст ки аз шаҳри Макка ба Душанбе бармегарданд. то имрӯз қариб 6000 зоир ба Душанбе баргаштанд. онҳоро дар 20 парвоз ширкатҳои тоҷикӣ ва арабӣ оварданд. охирин гурӯҳи 303 нафараи ҳоҷиёни тоҷик аз Арабистони Саудӣ тариқи ҳавопаймои арабӣ ба ватан баргаштанд. бозгашти зоирони тоҷик аз хонаи худо дар таърихи 11 сентябр оғоз шуд. 6300 нафар аз Тоҷикистон имсол дар маросими ҳаҷ иштирок намуданд. нархи адои маросими ҳаҷ барои шаҳрвандони Тоҷикистон $3630 муқаррар шуд ва баъзеҳо солҳо ин маблағро пасандоз карданд ки яке аз рукнҳои аслии диниро иҷро намоянд. солҳои пеш ҳоҷиёнро пурдабдаба пешвоз гирифта маъракаҳои пурхарҷе барпо мекарданд. имсол ба қонунҳои Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид шуд ки бар тибқи он ҳоҷи зиёфатҳо манъ шуданд. мақомоти тоҷик талаботи қонунро ба ҳар як ҳоҷии баргашта дар фурудгоҳ мефаҳмонданд. пешвози ҳоҷиён дар фурудгоҳ ягона имконияте буд ки мардум ба онҳо арзи эҳтиром ва таъзим намоянд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. 5 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар гирдиамоҳиҳои 20 ва 21 сентябр дар назди маркази савдои Москва дар ноҳияи Люблино ширкат доштанд, аз Русия ихроҷ мешаванд. ин афродро бинобар нағзи қоидаҳои будубош аз кишвар хориҷ мекунанд. пулиси Москав ҳафтаи гузашта дар пайи латтукуби Наврӯз Зикиров, аробакаши тоҷик дар назди маркази савдои Москва 110 нафар шаҳрвандони Тоҷикистонро боздошт кард. онҳо талаб доштанд ки омилони латтукуби муҳоҷири тоҷик ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. баъдан теъдоде аз боздоштшудаҳоро ҷавоб доданд, вале теъдоди дигар дар шӯъбаи пулис боқӣ монданд. бо гузашти 5 рӯз аз ҳодисаи латтукуби Наврӯз Зикиров ӯ ҳамоно дар бемористони Русия муолиҷа мешавад. аз рӯи ҳодисаи латтукуби ин шаҳрванди Тоҷикистон парванда бозгардидааст, вале ҳанӯз исми нафари озордиҳандаи аробакаши тоҷикро эълон накардаанд.
در کردستان عراق با وجود مخالفت‌های داخلی و خارجی، کردها برای به دست آوردن استقلالیت امروز پای صندوق‌های رای رفتند. پرزیدنت‌های ایران و ترکیه گفته بودند لغو نشدن رایگیری با آشوب در منطقه می‌انجامد و نخست وزیر عراق این همه‌پرسی را تصمیم یکجانبه خواند که به امنیت عراق و منطقه تاثیر می‌گذارد. ادامه موضوع را از طاهری سفر می‌شنویم. امروز صرف نظر از تهدیدهای مقامات عراق درباره ضرورت حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور در ولایت مختار کردستان نظرخواهی درباره استقلال آغاز یافت. رهبر کردستان عراق مسعود باریزانی در حوزه انتخاباتی گفت که نظرخواهی قدم مهم در روند طولانی صاحب استقلالی کامل منطقه به حساب می رود. روز دوشنبه 12,000 حوزه انتخاباتی منتظر 5,300,000 رای دهنده ولایت مختار کردستان عراق بودند. پیش بینی می شود نتیجه رای دهی را بعد از 24 ساعت انجام آن اعلان می کنند. سازمان ملل، امریکا و چند کشور مهم در خاورمیانه اظهار نگرانی کردند که نظرخواهی امکان دارد با جنگ با گروه دولت اسلامی خلل وارد کند. منطقه کردستان عراق که از سال 1991 مختاریت کسب کرده است در جنگ با ضد گروه به نام دولت اسلامی نقش کلیدی دارد. برای 430,000 مهاجری که از ولایت روهینجه میانمار به بنگلادش فرار کردند، مبارزه برای حیات و ممات شروع شده است. خصوصا کودکان از کمبود غذا و بیماری ها اذیت میکشند و با آنها خطر مرگ تهدید میکنند. حکومت بنگلادش که به حل زودرس بحران به عمل آمده باور ندارد، برای فراریان روهینجه به خاطر بنیاد خانه زمین جدا نموده است. عبدالله شرف موضوع را ادامه میدهد. طبیبان کلینیکی موقتی که برای فراریان روهینجا تشکیل شده است سرکارند. روز یکشنبه 24 سپتامبر تخمینا 600 نفر که اساساً از بیماری‌های سرایتی و کم غذایی اذیت می‌کشیدند از کمک بیپولی طبیبان پایگاه طبی اردوگاه کوتوپالونگ شهر کوکس بازار بنگلادش استفاده بردند. ما طول 15 روز پای پیاده از میانمار به بنگلادش رسیدیم. در این دوره پسرم غذای کافی نداشت، شمال خورد و با مشکلی ها مواجه شد. سازمان های خیریه میگویند آب پاک آشامیدنی، پناهگاه و اشیای سانیتری از نیاز اولیه فراریان به شمار می رود. زیرا وضع موجوده می تواند باعث سرچشمه سرایت بیماری های شبیه وبا گردد. خوف زیاد است که شمار از فراریان به ویژه کودکان تا تنظیم روزگار و شبکه های انتقال کمک به هلاکت می رسند. از سوی هم حکومت بنگلادش برای فراریان روهینجا در تپه های تنگکالی زمین جدا کرده است که برای خود منزل بنیاد کنند. نور محمد 53 ساله 3 روز پیش به این اردوگاه رسید و حالا می خواهد برای خود و 5 عضو عائله‌اش سرپناه سازد. در میانمار خانه من از 2 آشیانه عبارت بود. امروز در بنگلادش من در یک آقیلگاه زندگی دارم. مثل نور محمد در تپه تنگکالی 57 عائله مسلمان روهینجای میانمار پناهگاه یافتند. به قول آنها برای بنیاد یک منزل موقت حداقل 4 روز لازم است. سر از آغاز عملیات ارتش میانمار در ماه آگوست سال روان کمش 430,000 مسلمان روهینجا به بنگلادش فرار کردند. سازمان ملل متحد تعقیب مسلمانان روهینجا را نمونه پاککاری قومی عنوان داده است. و در این بخش برنامه با روزگار مردم روستای دورافتاده در قرقیزستان آشنا میشویم که با چین هم مرز است. زندگی ساکنان دهه کوهستان اوخشیرک واقع در منطقه ایسیقول از اهالی دیگر کشور فرق میکند. مردم در این روستا همگی 2 فصل دارند و یگانه سرگرمیشان مطالعه روزنامه هاست که خیلی دیر به دست آنها میرسد. ولی با وجود شرایط وزنی، ساکنان ده و تهدید گرگ و پلنگ برفی نمیخواهند این مکان را ترک نمایند. این دهه در سالهای 20 عصر گذشته در عهد شوروی پیدا شده است. قرقیزها از زمانی پیش این مکان را مد نظر داشتند چون که برای پرورش چاروا موافق است. بعد پیدایش مرز با چین در اینجا دیدبانگاه سرحدی تشکیل شد. حالا در اوخشیرک نزدیک 100 خانواده به سر میبرد. برای رسیدن به این منطقه باید بلندی 4028 متر را عبور کرد که خیلی راههای بد دارد. ساکنان اساساً با چاروا پروری مشغولند. در این مکان درخت نمی روید و بنابر اقلیم سرد علف ها نیز بلند نمی شوند. برای گرم کردن خانه ها مردم از تپک استفاده می برد.
عاقل خدیرعلیوف حالا آماده کردن تپک را تمام کرد. تپک برای زمستان میرسد. ما آن را الکی تیار کردیم. حالا باید به مرکز برویم و برای زمستان مواد غذایی ذخیره نماییم. تا رسیدن سردی کارتوشکا و پیاز آوردن لازم است. ما در اینجا سبزیجات پرورش نمیکنیم. چند بار کوشش کردیم اما نشد. کارتوشکا را سرد میزند. چون در اینجا در تابستان برف میبارد، پالوزی ها نمیسبزند. حجمشان از تخم هم خردتر میشود. این دهه خرد مکتب خود را دارد، ولی بیشتر چوپان ها خیلی دور زندگی میکنند و کودکان آنها در اینترنت تحصیل می نمایند که از سال 1988 عمل میکند. برای تحصیل فرزندان والدین پول نمیدهند، همه از حساب حکومت است. معلمان نمیرسند، آشخانه تماما کانه است. اکثرا در یک صنف تا 5-6 کودک تحصیل میکنند. همگی در مکتب 57 خواننده است. از آنها 29 نفرشان در اینترنت زندگی میکنند. مردم محلی اساساً چاره‌دارند، همچنین مرزبانان نیز هستند. کودکان آنها نیز در همین جا میمونند و در مکتب ما میخوانند. ده مشکلات زیاد دارد، اما بیشتر از همه ساکنان از کمبود آب آشامیدنی رنج میبرند. سال گذشته قبرهای آبگوزه را عوض نمودند، ولی مردم محلی هنوز نیز از صفت آب شکایت دارد. حالا البته من ستیلم را از آب پر کردم، ولی بعد از چند وقت هوا سرد شد آب یخ کرده دیگر نمی آید. ما نمیدانیم که قبرها را چگونه وصل کردند، چون متخصص نیستیم. بیشتر از همه رحممون با کودکان اینترنت می آید. آنها چگونه شستشوی کرده خوراک میخورند، لباسهایشان را نیز در همین جا میشویند. برای آنها دشوار است. قبلا این دهه علاقه تلفنی نداشت. اخیرا یکی از شرکت‌های موبیلی در اینجا دستگاه خود را گذاشت. اما از اهالی 500 نفری در اینجا تنها 4 نفر امکان دارند که در یک وقت صحبت کنند. با وجود شرایط وزنین هیچ یک از ساکنان ده نمیخواهند که به شهر بکوچند. بنابر منطقه زیست آنها خود را یک نوع محافظان مرزی دولتی نام برند و فخر میکنند که عنعنه‌های ملی مردم قرقیز را حفظ نمودند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک طفل 8 ماهه توجیکی در ناحیه یوون در حجتخانه به دنیا آمده بود با سبب بیماری فوتیده است. در این باره ما فردا در برنامه گزارش مفصل خواهیم داشت. ضمناً موضوع صحتی مادر و کودک در تاجیکستان یکی از مسائل داغ و مطرح باقی میماند. در این زمینه حتی برنامه ملی دراز مدت نیز تهیه شده است که به باور مقامات تاجیک میتواند تا اندازه مشکل را حل کند. ساجده میرزا با جزئیات بیشتر. در تاجیکستان مسئولیت صحتی مادر و بنقشه‌گیری عائله اساساً بر دوش خود زنان است. مردها در اکثر موارد به استفاده وسایل پیشگیری کننده حمل و استریلیزاسیا عملیات بی‌ضروریات‌گردانی مخالفت دارند. این مشکلات در شهر دوشنبه ضمن معرفی برنامه ملی بنقشه‌گیری عائله تا سال 2020 ذکر گردید که با کمک برنامه نفوس شماری سازمان ملل متحد تهیه شده است. مقامات تاجیکستان میگویند سالمی ریپرودوکتیوی و بنقشه‌گیری عائله از هدفهای حکومت کشور است. حالا در تاجیکستان به هر یک خانواده به حساب میانه تا 4 کودک راست می آید و افزایش اهالی تقریبا به 24% برابر است. بیش از نصف زنان عائله‌دار کوتاه‌ترین فاصله بین تولد را که 2 سال است رعایت نمی کنند. طبیبان میگویند که این عامل به صحت مادر و کودک تأثیری منفی می رساند. مشکل دیگر حامله‌داری بر محل زنان است. در میان زنان زایمان 16% را افراد تا 19 ساله و 26% را زنان از 20 تا 24 ساله تشکیل می‌دهند. در برنامه تهیه شده برای بهتر کردن وضع سلامتی مادران تدابیر مشخص ذکر شده است. همه این موادهای کنتراسپتیوی رایگان هستند و در تمام مرکزهای سالمی ریپرودوکتیوی مراجعت کنندگان چه مردان چه زنان عاید منمون سالمی عائله عاید فاصله بین تولد را رعایت کردن از طرف متخصصان ساحه. مثلا برای مادران سرفرزند در زایشگاه جراحی بی‌ضروریات‌گردانی پیشنهاد می شود. برای انجام 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما میتوانید به وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی. برایتان استراحت خوب میخواهیم و خدا نگهداری هر یک شما.